If you have your Bibles this morning, we're going to look at Matthew chapter 12. 여러분 다 같이 말씀 성경 갖고 계시면요. 오늘의 말씀은 마태복음 12장입니다. And verse 20. 12장 20절 말씀입니다. But first, my wife and I would like to thank you for a wonderful week that you've given us here. 특별히 제가 여러분에게 먼저 말씀드리기 전에 먼저 감사의 말씀드리기 원합니다. 제 아내와 제가 지난 일주일 동안 여기 있으면서 여러분에게 너무나도 많은 것들을 제가 받았습니다. You've been very gracious, kind, and generous towards us. 저희를 향해서 너무나도 관대하시고 또한 이렇게 마음 씀씀이가 정말 이렇게 풍성하신 그런 부분들에 대해서 진심으로 감사드립니다. And for that, we will ever be grateful. 정말로 저희가 한 번도 제가 그 부분에 대해서 여러분들 말씀드리지 못했었는데요. It's nice to know that in this part of the world there are believers in the Lord Jesus Christ that are passionate about Him. 특별히 이 지구상에서 제가 살고 있는 곳에서 정말 이렇게 반대편에도 이렇게 하나님을 열심히 섬기면서 주님을 향해서 열정이 있는 이런 성도들이 있다는 것을 제가 알게 된 것이 너무나도 복이 됩니다. And I know that you've heard me speak quite a bit this past week. 제가 지난주에 이렇게 굉장히 빨리 말씀드렸던 여러 가지 것들이 있지만요. Some of my patients at my medical practice come to see me on a monthly basis. 특별히 이제 저 같은 경우는 이제 그 한 달에 한 번 정도씩 이렇게 계속해서 와가지고 저에게 이제 상담을 하거나 그런 어떤 경험이 있습니다. And nothing is really wrong with them. 근데 그런 것에 대한 특별한 잘못된 건 없어요. But they're on the older side. 하지만 이제 좀 더 이렇게 나이가 들면서 생기는 겁니다. And they like to come in every month and talk. 제가 이제 와가지고 매달마다 와서 정말 이렇게 말씀을 전했으면 좋겠다는 그런 생각도 듭니다. And my nurse and I call it they need a dose of George. 그런데 그걸 저희 이제 간호사들이나 그 다음에 다른 사람들이 뭐라고 얘기를 하냐면 닥터 크랩 박사님 이름이 조지 박사님이잖아요. 그럼 조지 박사님의 어떤 그런 처방전 이렇게 얘기합니다. So you've had a heavy dose of George this week. 그래서 여러분께서 지금 한 주일 동안 저의 닥터 크랩 박사님의 어떤 그런 처방전을 받으신 거라고 저는 생각합니다. But hopefully you've had a heavy dose of the Word of God. 하지만 저의 말씀이 아니라 하나님의 말씀으로부터 여러분께서 그런 처방전을 계속해서 섭취하시기 바랍니다. Because I cannot change your life. 제가요 여러분의 삶을 바꿀 수가 없습니다. But the Word of God can. 하지만 하나님의 말씀은요 여러분의 삶을 변화시킬 수가 있기 때문입니다. Only God can renew a right spirit. 오직 하나님만이 우리에게 있어 올바른 영을 저희에게 소성시킬 수 있는 분입니다. Only God can restore a soul. 바로 하나님께서 우리의 영을 회복시킬 수 있는 바로 그분이 오직 하나님밖에 없습니다. If my wife and I ever cross your mind in the future, 앞으로 여러분의 삶 가운데서 저와 제 아내가 여러분 어떻게 보면은 이제 생각나시거나 할 때가 있겠죠. please say a quick prayer for us as we travel preaching and teaching the Word of God. 특별히 그때마다 생각나실 때마다 저와 제 아내가 이 세상을 돌아다니면서 하나님의 말씀을 잘 전할 수 있도록 꼭 기도해 주시기 바랍니다. We have 16 engagements throughout this year. 특별히 이 올해만 하더라도 앞으로 남아있는 제가 말씀을 전해야 되는 그런 약속들이 있습니다. 이미 선약된 것들이 16건이나 있어요. Most of them in the United States. 대부분의 경우는 다 미국 안에서 이루어지지만요. But later this year we'll be in Australia and New Zealand as well. 특별히 올해 끝부분에 가서는 제가 호주와 그다음에 뉴질랜드를 방문할 계획이 있습니다. Which is another long flight. 예, 그것도 어떻게 보면은 한국보다 더 멀거든요. 굉장히 그런 먼 여정이 될 겁니다. If the flight to London is 14 hours, 제가 영국까지 가는데 런던까지 가는데 14시간이 걸리는데요. my wife will sleep 13 hours and 45 minutes. 제 아내는 거의 대부분 한 95% 한 13시간 한 30분 잡니다. When we get there, I tell her that I'm lonely. 예. 제가요 거기 도착하잖아요. 제 느낌이 어떤지 아세요? 굉장히 외롭다라는 그런 외로움이 막 엄습해 옵니다. Because I look next to me and she's unconscious. 예. 네. 제가 옆에 있는데도 불구하고 저희 집사람은 저를 이렇게 의식하지 못해요. So pray for me. 예. 그래서 제발 저를 위해서 좀 기도해 주십시오. But I want to take you for a Sunday morning message and talk to you out of Matthew chapter 12 verse 20. 제가 오늘 이 오전 말씀에 그 말씀의 주제를 마태복음 12장 20절 말씀을 제가 선정했습니다. And the title of this message is Failure Doesn't Have to Be Final. 바로 그 제목은요. 여러분의 실패가 여러분의 잘못된 그 실패가 꼭 마지막일 필요는 없다라는 것으로 저는 시작하겠습니다. Don't allow your failures of the past to define your future. 특별히 여러분의 잘못된 그 과거가 여러분의 실수가 여러분의 인생을 규정하지 않고 규정하도록 내버려두지 마십시오.
We'll read Matthew 12:20, and then at the end of the message, we'll get back to it. 제가 마태복음 12장 20절 말씀을 이 말씀 맨 마지막에 다시 한번 그것을 제가 상기시키기 원합니다. 제가 읽도록 하겠습니다. 마태복음 12장 20절입니다. 그는 상한 갈대를 꺾지 아니하며 연기나는 심지를 끄지 아니하기를 친히 판단의 공의를 보내어 승리할 때까지 하리니. I ask you this question, and no raise of hands, but have you ever failed? 제가 여러분에게 이런 질문드립니다. 여러분 손들지 마시고요. 이 질문에 한번 생각해 보시고 자기가 그렇게 됐는지 한번 생각해 보십시오. 여러분 실패하신 적이 있으십니까? Have you done something you shouldn't have done, said something you shouldn't have said? 내가 하지 말아야 할 것들을 한 적이 있으십니까? 내가 하지 말아야 될 말들을 내가 그렇게 내뱉은 적이 있습니까? Or maybe you didn't do what you were supposed to do. 때때로는요. 내가 그거 하지 말았어야 되는데 하는 그런 행동들을 내가 한 적이 있지 않나요? And now that you have failed, you feel like you're a failure. 때때로 내가 저지른 그 실수 때문에 내 마음 가운데 내가 정말 막 무가치하다고 느끼지 않습니까? You feel that you're useless or worthless. 때때로는 내가 정말 실패했고요. 내가 더 이상 소용없다고 그렇게 느끼지 않습니까? And you feel that way because of the mistakes you've made in the past. 내가 지난 과거에 했던 그 일로 인해서 이미 지나간 그 잘못으로 인해 내가 끝났다고 생각하지 않습니까? You may feel that in God's service you are finished. 그렇기 때문에 내가 하나님을 더 이상 섬길 수도 없고 하나님께서 나를 사용하지 않겠다는 어떤 그런 마음이 들지 않나요? In regards to your spiritual life, that life is over. 여러분의 그 영적인 상태가 어떠한지 관계없이 내 삶이 이제는 여기서 끝났다라고 생각하지 않습니까? That God has put you on the shelf. 그러고 나서 여러분께서 하나님을 그냥 저 창고 안에 처박아뒀다고 생각하지 않나요? There's no way for you to be happy anymore. 그래서 내 삶 가운데 더 이상 나에게는 어떤 행복이라는 것을 찾아볼 수 없다고 생각하십니까? And you may feel that there is no way God can use someone like you. 그래서 하지만 I beg your pardon? There's no way God could use someone like them. 특별히 어떤 다른 사람들처럼 하나님께 잘 사용한 어떤 다른 사람들처럼 나를 그렇게 사용할 수 없다라고 여러분 생각하시나요? You may feel unloved and all alone. 그리고 나서 난데 더 이상 사랑받을 수도 없는 존재고 난 정말 외로운 그런 존재야라고 생각하십니까? But you are never alone. 하지만 여러분은요 결코 혼자 있는 존재가 아닙니다. Even in your failure, God is with you. 여러분의 그 실패 가운데서도요. 그럼에도 불구하고 그 실패에도 하나님께서는 여러분과 함께 하신다는 겁니다. And God has used many people that have failed in the past to do great things for Him. 하나님께서요 정말로 많은 사람들, 많이 실패를 경험했던 많은 사람들을 하나님께서 사용하셔가지고 그 사람들에게 위대한 일을 했던 많은 사람 예가 있습니다. So no matter what you've done or said in the past, God still loves you and God wants to use you to His glory. 그렇기 때문에 여러분께서 지난 과거에 어떤 일을 했는지 상관없이요 하나님께서 여러분을 계속해서 회복시키길 원하며 하나님께서 여러분을 사용하시길 원한다는 겁니다. 결국에는 궁극적으로 하나님의 영광을 위해서요. Failure in your life does not have to be final. 그렇기 때문에 여러분의 그 실패가 여러분 삶의 종착점이 될 필요는 없는 겁니다. Let me share with you some examples in the Bible of people that failed terribly but God used mightily. 제가요 여러분에게 정말 하나님께서 사용하셨던 하지만 그의 인생 가운데서 어마어마하게 실패했던 그 많은 사람들을 제가 몇 가지 예를 들어서 말씀드리기 원합니다. Noah got drunk and uncovered himself but was used mightily of God. 노아는요 정말로 술 취했고 그런 다음에 벌거벗은 채 발견됐지만 하나님께서 그를 놀랍게도 그 방주를 짓는 데 사용하셨습니다. Abraham lied about his wife but was used mighty of God. 아브라함조차도요 또한 자기가 살고자 아내에 대해서 거짓말했지만 하나님께서 놀랍게 사용하셨습니다. Moses murdered a man. He questioned God. He disobeyed God, but was used of God. 모세는요, 그가 살인자였고요. 또한 하나님께서 자기를 부르신 것에 대해서 의구심을 가졌으며 계속해서 하나님께 불순종했지만 하나님께서 놀랍게 모세를 사용하셨습니다. Elijah, after a great victory, became depressed and discouraged to the point he wanted to die. 그리고 나서 엘리야 같은 경우도요. 하나님께서 너무나도 놀랍게 사용하셨지만 결국에 가서는 자기가 정말 그 우울증에 빠져서 자기가 죽겠노라고 내가 죽기를 원하나이다라고 고백했던 사람이었습니다. Yet he was used mightily of God. 그럼에도 불구하고 하나님께서 그를 너무나도 놀랍게 사용하셨죠. David committed adultery and killed Uriah. 다윗의 경우는요.
간음을 저질렀고 또한 그의 남편이었던 우리야를 살해했습니다. But God used him greatly. 하나님께서도요. 그럼에도 불구하고 그를 너무나도 놀랍게 사용하셨죠. Mark, the man that wrote the Gospel of Mark, 또한 마가 복음을 썼던 그 마가요. deserted Paul on one of the missionary journeys. 그 사도 바울과 선교 여행 가운데서 사도 바울을 버리고 떠났습니다. He caused strife between Paul and Barnabas. 그 이유 때문에 나중에 가서 바나바와 바울 간에 그 마가를 놓고서 아주 격렬하게 논쟁이 있었죠. But was used mightily of God. 하지만 하나님께서도요. 그런 마가조차도 너무나도 놀랍게 사용하셨습니다. Peter denied the Lord 3 times, 베드로 경우는요. 주님을 공개적으로 3번이나 부인했죠. but preached the sermon on the day of Pentecost with thousands saved. 그리고 나서 하나님께서 놀랍게 그 오순절을 사용하사 오순절날 그 말씀을 전함으로 말미암아 수천 명의 사람이 구원받는 것을 그가 목도했습니다. John the Baptist, who said, "Behold the Lamb of God." 바로 저 어린 양을 보라라고 했던 그 침례자 요한도요. Later in his life questioned if Jesus was the Messiah. 바로 그의 삶의 말미에 가서는 바로 예수 그리스도께서 정말 그리스도가 맞나라고 하면서 거기에 대해서 의구심을 가졌었습니다. Rahab in the Old Testament in the book of Joshua was a prostitute. 또한 여호수아에 보면요. 그 라합의 경우도 그가 창녀였다라고 기록이 되어 있습니다. But was in the lineage of Jesus Christ. 하지만 라합의 경우가 바로 예수님의 그 족보에 기록이 되어 있죠. And Paul was a persecutor of the church, but was probably the greatest Christian outside of Jesus Christ. 사도 바울조차도요. 바로 그가 예수 그리스도 교회를 핍박했던 핍박자였습니다. 하지만 예수님을 제외하고는 정말로 위대하게 하나님께서 사용했던 사람이었습니다. So God used these men and women in a great way, and these men and women were simply broken people. 하나님께서요. 지금 말씀드렸던 이 많은 사람들을 정말 놀랍게 사용하셨지만 그 사람 한 사람을 보면요. 그 사람 단순하게 정말 깨어진 사람들이었습니다. Broken people that God used greatly. 하나님께서 그 깨어진 사람을요. 너무나도 놀랍게 사용하셨던 것을 우리는 알 수 있습니다. And the devil wants you to believe the lie that if you have failed in the past, you are unusable for God in the future. 하지만 사탄은요. 우리에게 있어서 계속해서 넌 더 이상 그런 잘못으로 말미암아 네가 그렇게 실패했기 때문에 하나님께서 너를 더 이상 사용하지 않아. 라고 하는 그 거짓말을 우리가 계속해서 믿게 만듭니다. But our God who we serve is merciful, gracious, loving, and kind. 하지만 하나님께서는 긍휼이 많으시고요. 또한 은혜로우시며 사랑이 많으시고 친절하신 그런 하나님께서요. God can take someone like me that has made mistakes in the past and use them for His glory. 저같이 실수가 많은 그 실수를 저질렀던 패배했던 그런 사람들을 하나님께서 사용하사 그분의 영광과 그분의 영예로움을 위하여 저희를 사용하실 수 있는 분이 바로 우리의 하나님이라는 겁니다. And He can use you. 바로 그분이요. 바로 여러분을 사용하실 수 있다고요. No matter your past. 여러분의 과거가 어떠하든지 상관없이요. No matter your failures. 여러분의 실패가 어떠하든지 상관없이요. God can use you. 하나님께서 바로 여러분을 사용하기 원하십니다. To bring glory to His name. 바로 그분의 이름에 그분의 영광을 위해서요. That's what He says, that He's not going to break a bruised reed or quench a smoking flax. 그렇기 때문에 오늘 말씀에 그가 상한 갈대를 꺾지 아니하며 연기나는 심지를 끄지 아니한다고 말씀하고 있습니다. Now I'm not trying to justify our failures. 제가 지금 말씀드리는 것이요. 여러분에게 여러분의 실패가 정당하다라고 정당화시키는 아닙니다. I'm not trying to excuse our sin or failures. 또한 제가 실패나 그런 것들 변명하려는 게 아닙니다. But I'm simply trying to encourage you that though you have sinned and failed, God can still use you. 제가 말씀드리는 건요. 그 단지 내가 지었던 죄나 내가 그 실패했던 그 사람으로서 여러분의 실패가 그것을 여러분의 인생을 규정하는 그런 필요가 없고요. 제가 여러분에게 하나님께 충분히 사용될 수 있을 그런 사람이라는 것을 제가 말씀드리 격려하기 위함입니다. That your future is not defined by your past. 그렇기 때문에 여러분의 미래는요. 여러분이 저질렀던 그 과거로 인해서 규정되는 그런 인생이 아니라는 겁니다. Now other people might write you off. 많은 사람들이요. 여러분에게 있어서 저런 사람들은 내가 쓸 수 없어 라고 하면서 사람들이 여러분을 지워버릴 수는 있습니다. They may give up on you. 여러분에 대해서 포기할 수 있죠. But God will not. 하지만 하나님은 그러실 분이 아닙니다. Failure is not falling down, it's refusing to get up. 진짜 실패는요. 넘어지는 게 실패가 아니고요. 내가 넘어졌는데 그 자리에서 일어나기를 거부하는 것. 바로 그것이 진짜 실패입니다.
Because God uses broken people to do His service on this earth. 왜냐하면요, 하나님께서 바로 그렇게 쓰러지고 힘들었고 실패했던 자들을 사용하사 바로 그렇게 놀라운 하나님의 영광을 위해서 썼기 때문입니다. And it's wonderful when God can take our past and use it to minister to others. 특별히요, 하나님께서 나의 그 실패했던 나의 과거를 사용하사 오히려 그렇게 사람들 하나님을 섬기는데, 그리고 그런 사람들을 섬기는데 하나님께서 쓰신다는 겁니다. I like to say that God takes all the ingredients of our past and puts them together into a tasty bread that we can feed people with in the future. 저는 이걸 어떻게 비유하고 싶냐면, 저의 모든 과거의 그 모든 재료들을 하나를 하나님께서 다 모아가지고 그걸 아주 맛있는 빵을 만들어서 그걸 사용하사 다른 사람들을 내가 먹일 수 있도록 하겠다고 하시는 그 비유로 말씀드리기 원합니다. I cannot do that, but God can. 제가 그렇게 할 수 있는 게 아니고요, 바로 하나님께서 그렇게 하실 수 있다고요. And that's why there's no excuse for any one of us not to be serving God. 그렇기 때문에 여기에 있는 모든 분들이 어느 누구도요, 내가 하나님을 더 이상 섬길 수 없어 라고 하는 그 변명을 할 수가 없습니다. Because God will forgive. 왜냐하면 하나님께서 분명히 여러분을 용서하실 것이고요, And God will enable you to serve Him. 또한 하나님께서 여러분이 충분히 하나님을 섬길 수 있도록 거기에 대해서 능력을 부여하실 것이기 때문입니다. But when we do fail, I want to share with you some things to do so that God can use us again. 근데요, 제가 여러분에게 내가 실패했을 때, 내가 잘못을 범했을 때 제가 여러분에게 몇 가지 말씀드리는 말미암아 하나님께서 다시 여러분을 사용하실 수 있는 그 지점으로 올 수 있도록 제가 도와드리기 원합니다. When we fail or when we sin, the first thing we need to do is to confess to God and others. 특별히 제가 잘못했을 때요, 내가 실패했을 때 가장 먼저, 가장 첫 번째로 해야 되는 것이 무엇이냐면 하나님께 내가 고백하는 것이고요, 또 필요하다면 내가 다른 사람들에게 나의 잘못을 고백하는 것입니다. The first thing to do is confess our sin to God and make no excuses. 특별히 무엇인가 내가 잘못했을 때 가장 먼저 해야 될 것은요, 그것을 고백하고요, 특별히 변명하지 않는 겁니다. We didn't sin because of mom and dad. 저희는요, 그런 것들에 대해서 저희 엄마 아빠한테 또한 해봤었죠. We didn't sin because of someone else. 또한 우리는요, 부모님께 죄를 졌을 뿐만 아니라 다른 사람에게 또한 그렇게 죄를 집니다. We didn't sin because of the situation we're in. 또한 어떤 상황 가운데서 또한 우리가 그렇게 그 상황으로 인해서 또한 그렇게 하기도 하고요. We sinned because we choose to sin. 또한 우리가 그 상황에서 내가 죄를 선택함으로 말미암아 내가 죄를 짓습니다. And when we fail, when we falter, when we sin, we need to confess it before our God. 특별히 우리가요, 정말로 그렇게 잘못했을 때, 내가 실패했을 때, 내가 넘어졌을 때 바로 우리가 나의 하나님 앞에 내가 그것들을 고백하러 나아가야 합니다. Because our sin is primarily against God. 왜냐하면요, 왜 하나님께 먼저 다가가야 되냐면 내가 먼저, 가장 먼저 나의 주님께 내가 잘못을 범했기 때문입니다. Let's not try to hide our sin or cover our sin. 우리 그 죄에 대해서요, 거기에 대해서 내가 숨기려고 하거나 내가 그것들을 어떻게 하는지 내가 덮으려고 하지 마시고요. For we know if we try to cover our sin, we will not prosper. 왜냐하면 우리는 잘 알고 있죠. 내가 그 죄를 덮는다고 할 때 우리가 거기에 대해서 하나님 앞에 내가 잘 될 수가 없기 때문입니다. So we must be honest and transparent with ourselves and with God in what we've done. 그리고 나서 나 자신에 대해서, 그리고 하나님 앞에 정말로 내가 투명하게, 그리고 내가 정말로 정직하게 내가 했던 일에 대해서 하나님, 내가 이런 것들을 잘못했습니다라고 그분 앞에 나아가야 될 것입니다. And the wonderful thing about our God, if we confess our sin, He will forgive us. 정말로 놀라운 우리 하나님의 그 정말 친절한 부분 중에 하나는요, 그 내가 그렇게 하나님 앞에 제가 잘못했습니다라고 나아갈 때 그분께서 나의 죄에 대해서 반드시 용서해 주신다는 사실입니다. 1 John 1:9 tells us that if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us of our sins and cleanse us from all unrighteousness. 요한일서 1장 9절 말씀에, 요한일서 1장 9절 말씀에 만일 우리가 우리 죄들을 자백하면 그분께서 신실하시고 의로우사 우리의 죄들을 용서하시며 모든 불의에서 우리를 깨끗하게 하시니라 라고 되어 있습니다. Others may not be so loving and merciful, but our God is. 다른 사람은요, 그다지 별로 사랑도 없고 때때로는 긍휼이 있다가도 없을 수도 있지만 우리 위대하신 하나님은요, 그 사랑이 많고 긍휼이 풍성하신 그런 하나님이십니다. God will forgive us. 하나님께서요, 우리를 분명히 용서해 주실 것입니다. Others may not, 다른 사람들은 그렇지 않을 수도 있어요. but our God will. 하지만 우리 하나님은 분명히 우리를 용서해 주십니다.
And we'll read Psalm 86 verse 15. 또한 시편 86편 15절 말씀에 시편 86편 15절 말씀에 이렇게 기록되어 있습니다. 그러나 오 주여 주께서는 동정심이 많으시고 은혜로우시며 오래 참으시고 긍휼과 진리가 풍성하신 하나님이시니라고 기록되어 있습니다. Isn't that a wonderful verse about our God? 정말로 이 말씀에 근거하면 우리의 하나님이 얼마나 정말 놀라우신 하나님이십니까? He's compassionate and gracious. 그분께서 동정심이 많으시고요. 또한 은혜가 정말 풍성하시고요. He's long suffering towards us. 우리를 향해서 정말 얼마나 오래 참으시는 분이신지요. And he has great mercy with us. 또한 우리에게 긍휼과 정말 진리가 풍성하신 우리 하나님이시라는 겁니다. So don't run from God. 그렇기 때문에요. 하나님으로부터 제발 도망가지 마시고요. When we fail, run to God, 우리가 실패하고 우리가 잘못을 저질렀을 때 제발 하나님께 달려가시기 바랍니다. who will forgive and restore fellowship with 바로 him. 그분께서요. 우리를 죄를 용서하시고 우리와 그분과의 관계를 회복하게 하시려고 하시는 바로 우리 하나님께 달려가십시오. But the first thing we need to do when we fail is to confess to God. 그렇기 때문에 우리가 처음으로 우리가 실패하고 우리가 죄를 저질렀을 때 해야 하는 것들은요. 바로 하나님께 고백하는 것입니다. Restore that fellowship with your heavenly Father. 바로 여러분의 그 하늘의 아버지와 그 관계를 회복하시기 바랍니다. But close to that, we need to confess to others if our sin affected them. 또한 그와 유사하게도요. 또한 나의 주변에 내가 잘못을 저질렀던 나의 주변 사람들에게 내가 잘못했노라라고 하면서 고백해야 됩니다. At times, it's appropriate to confess to another brother or sister in Christ that you offended. 특별히요. 때때로는 나의 주변에 주 안에 있는 형제와 자매들에게 내가 정말 이때 내가 잘못했노라라고 하면서 고백하는 것이 때때로는 적절하게 필요합니다. Because we want our relationship with God to be established and with others to be established. 왜냐하면 우리 하나님께서요. 먼저 나와 아버지와 하나님과의 관계를 올바로 정립한 다음에 그러고 나서 하나님께서 원하시는 것은 나와 주변에 있는 형제 자매들과의 관계를 올바르게 정립하기를 원하시기 때문입니다. We want our fellowship with God to be restored, and we want our fellowship with other believers to be restored. 예, 그렇기 때문에 하나님께서는요. 나와 아버지 하나님과의 관계가 올바로 회복되기를 원하시며 또한 나와 옆에 있는 주변의 형제 자매들과 관계가 또한 회복되기를 원하시기 때문입니다. We're always desirous of restoration. 그렇기 때문에 우리는요. 그 회복함에 대해서 내가 잘못으로부터 떨어져 나와서 그 깨어짐에 다시 한번 그 회복함을 항상 우리는 열망해야 합니다. So the first thing we want to do is confess to God and others. 그렇기 때문에 첫 번째로 우리가 해야 될 것은요. 내가 하나님께 고백하고 내 주변 사람들에게 필요하다면 거기에 대해서 같이 내가 용서를 구하는 것입니다. Secondly, we need to claim God's word. 두 번째는요. 하나님의 말씀이 내 것이라고 강하게 주장하는 것입니다. After you have confessed your failure, your sin to God and others, it's necessary for us to get back into the Bible and claim the Word of God for our lives. 주님과 다른 사람들에게 나의 실패를 또한 잘못을 고백한 다음에 필요하다면요. 그 다음으로 해야 될 일이 뭐냐면 그분의 귀한 그 하나님의 약속 있는 그 말씀이 바로 여러분의 것임을 확실히 주장하는 것입니다. And I want to read Psalm 119:67. It's not in your notes. Yeah, okay. Psalm 119:67. 시편 119편 말씀 제가 찾아서 읽도록 하겠습니다. 시편 119:67. 시편 119편 67절 말씀입니다. 시편 119편 67절입니다. 시편 119편 67절 말씀입니다. 고난당하기 전에는 내가 길을 잃었사오나 이제는 주의 말씀을 지켰나이다. When we go astray, we're leaving the Word of God. 우리가 길을 잃고 하나님의 말씀으로부터 멀리 떠날 때가 있습니다. When we fail, when we sin, we leave the Word of God. 우리가 하나님 앞에 잘못하고 우리가 죄를 지었잖아요. 그러면 우리는 그 말씀을 버리고 곁길로 나아갑니다. So one thing you do when you come back to God is you claim the Word of God again. 예, 특별히 여러분께서 다시 한번 하나님 앞에 다가가려고 하시잖아요. 그러면 어떻게 되냐면 내가 하나님의 말씀을 부여잡고요. 이 말씀이 주님 내 것입니다 라고 하면서 그것을 강하게 주장하셔야 됩니다. You follow the Word of 바로 God. 하나님의 말씀을 내가 쫓아가는 것이죠. And you live the Word of 바로 God. 하나님의 말씀을 위해서 내가 사는 것입니다. You think about the Word of 바로 God. 하나님의 말씀을 내가 생각하는 것이고요. As Pastor said earlier, you meditate on the things of 또한 God. 호파 목사님께서 계속해서 말씀하셨던 것처럼 그 말씀을 내가 머릿속에 계속 두면서 묵상하는 것입니다. Joshua tells us in chapter 1 verse 8 of his book that we should meditate on the Word of God. 하나님께서 그 말씀하신 그 여호수아의 1장에 보면요. 여호수아에게 하나님께서 말씀하신 이 말씀을
계속해서 묵상하라고 말씀하고 있습니다. But meditation is not the end. 근데요, 그 메디테이션, 묵상함이 여러분의 끝이 되어서는 안 됩니다. Meditation is so that we can live out the Word of God in our life. 우리가 그 묵상된 말씀을 가지고서 이 세상에 나가서 그 말씀을 내가 가지고 살아내야 하는 것입니다. When the Word of God is just so much a part of your life, it's how you think and talk and act. 예, 하나님께서는 여러분의 삶 가운데서 모든 것에 대해 모든 영역에 대해서 거기에 대해서 알려주시고 가르쳐주시며 또한 거기에 대해서 이렇게 하라고 지시하십니다. So we need to confess our sin, our failure to God and others if necessary, and then to claim the Word of God. 그리고 나서 저희가 맨 처음에 잘못한 다음에요, 우리가 하나님 앞에 내 삶을 고백하고 필요하다면 여러분 주변에 있는 사람들한테 내가 그것을 용서를 구한 다음에 그 다음에 여러분께 해야 될 것은요, 하나님의 말씀이 바로 내 것임을 내가 주장해야 된다는 겁니다. Make sure you're in the Bible every day. 그렇기 때문에 이 말씀을요 매일매일 내 것이 됨을 확실하게 하십시오. And hide the Bible in your heart. 그래서 여러분의 마음이 바로 그 하나님 말씀 속에서 내가 거기에 숨겨져 있을 수 있도록 하나님 말씀으로 내가 보호받을 수 있도록 하십시오. So that you can recall the Word of God at any moment. 그렇기 때문에 어떤 순간이 와도 내 머리 가운데 내 머릿속에서 하나님의 말씀을 내가 계속해서 회상시켜내는 것입니다. Because the Word of God can work in your life like no man can. 그렇기 때문에 하나님의 말씀만이 어떤 다른 사람도 할 수 없는 당신의 마음 가운데서 당신의 삶 가운데서 그런 역사함이 일어날 수 있기 때문입니다. We can touch the physical, but the Bible touches the soul and spirit. 저희는요 사람을 단지 그냥 육체적으로만 터치할 뿐이지만 하나님의 말씀은요 여러분의 혼과 영까지도 터치하는 분이시기 때문입니다. So confess your sin to God and claim the Word of God. 또한 하나님 말씀 앞에 우리가 자백했습니까? 그러면 이제는 하나님의 말씀을 부여잡고 이 말씀이 내 것임을 주장하십시오. The third thing we should do is cast our burden on the Lord. 그리고 나서요 이제는 내 짐을 주님께 내어 맡기시기 바랍니다. Life is full of different kinds of burdens. 특별히 인생은요 정말 다양한 종류의 그런 짐들로 가득 차 있죠. And when we fail or sin, it can cause a great burden to be placed on our life. 특별히 우리가 죄를 짓거나 실패하게 되면요 우리의 어깨에는 또 다른 그 죄로 말미암아 더 큰 짐이 부여됩니다. And this burden, if dealt with alone, can be devastating to us. 특별히 이 짐을 내가 혼자 지려고 하잖아요. 그건 감당할 수가 없습니다. A burden of what we said or what we did. 그렇기 때문에 우리가 했던 바로 그 일, 내가 했던 그 바로 그 말들요. It's a heavy weight pressing down on you that you cannot bear yourself. 바로 그 짐이 돼서 나에게 돌아와서 바로 그 내가 했던 그 잘못들이 내 어깨에 짐지어지는데 제가 그것을요 감당할 수가 없습니다. We do not have the capacity to bear it in our own strength. 내 힘으로요 그것을 감당할 수 있는 나의 능력이 내가 캐파가 되지 않습니다. It can devastate us physically, mentally, emotionally, and even spiritually. 때때로는요 그것은 나를 육체적으로요 나의 정신적으로 감정적으로 또한 더 심지어 영적으로 나를 짓누릅니다. We must understand that carrying those burdens that we need the Lord. 그렇기 때문에요 우리가 바로 그 짐을요 돌봐주는 우리 주님께로 가져가야 된다는 사실입니다. When we cast our burden on the Lord, we are acknowledging our insufficiency and His sufficiency. 바로 우리가요 우리의 짐을 주님께로 가져간다는 것은요 내가 그걸 감당할 수 없음을 인정하고요 바로 주님께서 그것을 감당할 수 있다는 것을 내가 고백하며 나아가는 것입니다. When I cast my burden on the Lord, I realize the answer is not within me, but outside of me in the Lord Jesus Christ. 제가 주님 앞에 그 짐을 가져간다는 것은요 내 안에서는 내가 그거를 할 수 있는 능력이 내가 그 문제를 해결할 수 있는 능력이 전혀 발견할 수 없다는 것이고요 오직 나의 바깥에 오직 주 예수 그리스도 그분 앞에만이 내가 그것을 해결할 수 있다는 그 믿음으로 나아가는 것입니다. So don't try to figure it all out. 그렇기 때문에 여러분께서요 그 모든 것을 다 해결하려고 하지 마십시오. Don't try to carry it yourself. 그렇기 때문에 여러분께서 그 모든 짐을 내가 다 짊어지고 가야지라고 생각할 필요가 전혀 없습니다. But rather declare your dependency on God. 오히려요 주님께 내가 이 모든 것을 내가 내어 맡기겠다라고 하는 그런 마음 자세로서 그분께 매어 달리시기 바랍니다. You say, God, I can't believe I said that or did that. 제가
아버지는 제가 이렇게 말하는 것에 대해서 내가 그렇게 행동했다는 것에 대해서 내가 믿을 수가 없습니다라고 말할 수 있어요. And the weight is heavy upon me. 제가 그렇게 잘못한 걸로 말미암아 너무나도 제게 무겁다고 얘기할 수 있습니다. I can't deal with this alone. 제가 이것을요 내 혼자서 감당조차 못하겠습니다라고 말할 수가 있어요. I must have your grace and mercy on my life. 그렇기 때문에 오직 주님만이 주님의 은혜만이 제게 필요합니다라고 나갈 수 있어요. We cast our burden on the Lord. 우리가 우리의 짐을요 바로 주님께 내어 맡기면서 우리가 나아가야 되는 것입니다. We'll read Psalm 55 verse 22. 시편 55편 22절 말씀에 주님께서 이렇게 말씀하십니다. 시편 55편 22절 말씀에 내 짐을 주께 맡기라. 그러면 그분께서 너를 붙드시고 의로운 자가 흔들리는 것을 결코 허락하지 아니하시리로다. You see, you and I cannot sustain ourselves. 여러분과 저는요 혼자서 설 수가 없습니다. But if we cast our burden on the Lord, He will sustain us. 하지만 우리가 우리의 짐을요 주님께 내어 맡기잖아요. 그러면 우리가 주님께서 우리를 설 수 있도록 주님께서 저희를 지지하십니다. We need God every moment. 그렇기 때문에 우리는요 매 순간순간마다 주님이 필요합니다. In fact, we cannot take our next breath without God's approval. 그렇기 때문에요 우리의 실제적으로는요 우리의 마지막 숨조차도 주님이 승인하지 않으면요 제가 그것을 취할 수가 없는 겁니다. So please stop trying to carry that heavy burden on your own and let God help you. 그렇기 때문에 여러분께서는 내가 모든 걸 다 해결해야지, 내가 이 문제를 내가 다 짊어져야지라고 하는 그런 생각들 제발 내려놓으시고요. 그 모든 짐들을 주님께 내어 맡기시면서 그분께 내맡기시기 바랍니다. We'll read 1 Peter chapter 5 verse 7. 베드로전서 5장 7절 말씀입니다. 베드로전서 5장 7절 말씀에 너희 모든 염려를 그분께 맡기라. 그분께서 너희를 돌보시느니라라고 기록되어 있습니다. So we are to confess our sin to God, claim God's word, and cast your burden on the Lord. 그렇기 때문에 처음에 제가 잘못했잖아요. 첫 번째로 해야 될 것은 바로 주님께 나의 잘못을 고백하고 필요하다면 주변 사람들에게, 그리고 나서 하나님 말씀이 내 것임을 주장하시고요. 그리고 내가 갖고 있는 짊어지고 있는 짐을요 주님께 내어 맡기시기 바랍니다. Number 4, we are to capture our thoughts. 그리고 나서 마지막 저희가 해야 될 것은요 우리의 생각을 사로잡는 것입니다. One of, if not the greatest battlefield in all of our lives is our mind. 우리의 삶에서 어떤 면에서는 전쟁이고 전투죠. 그런데 그 중에서 그 가운데 가장 큰 전쟁터가 어디냐면 바로 우리의 마음 속에서 벌어지는 전쟁터입니다. Many of us know how to look the look and talk the talk. Many of us know how to look the look and talk the talk. 많은 사람들이 문제 없는. Right. 그런 말이군요. 영어의 표현이라 정확히. 어떻게 보면 사람들이 다 보면 이렇게 굉장히 되게 좋아 보이잖아요. 다들 괜찮아 보이고 그 다음에 보면은 하지만 문제가 없는 사람들은 없다라는 겁니다. 다 겉으로는 다 괜찮아 보여요. But we can look on the outside that all is good, but in our mind we are battling. 예, 여러분의 겉은 되게 평안하게 보이고 정말 잘나다 보이지만 우리의 속 사람을 보면요, 그 안에서는 정말로 전쟁이 벌어지고 있습니다. Our mind is constantly under attack from the world, the flesh, and the devil. 특별히 우리의 마음은요, 세상과 육신과 마귀로부터 끊임없이 공격을 받고 있어요. Our minds can be under a tremendous attack even now, though we look fine. 저희가요, 지금 현재 다 어떻게 보면 괜찮아 보인다 할지라도 저희의 마음은요, 계속해서 공격받고 있고 엄청나게 저희가 지금 폭격받고 있습니다. And that's why I recommend you memorize 2 Corinthians 10:5. 그렇기 때문에 제가 여러분에게요, 고린도 후서 10장 5절 말씀을 계속해서 묵상하라고 제가 한번 추천드립니다. And not only that you memorize it, but you live it. 그리고 나서 이 말씀을 암송할 뿐만 아니라 이 말씀대로 좀 사십시오. We'll read 2 Corinthians 10:5. 고린도 후서 10장 5절 말씀에 우리는 상상하는 것들과 또 하나님을 아는 것을 대적하여 스스로를 높이는 모든 높은 것을 무너뜨리고 모든 생각을 사로잡아 그리스도께 순종하게 하며 라고 되어 있습니다. Anytime our thoughts go against the Word of God, they need to be captured, cast down, and replaced with the Bible. 바로 이 말씀의 요점이 뭐냐면 우리가 하나님 말씀의 진리에 반대되는 생각을 할 때마다 그 생각을 사로잡아서 바로 예수 그리스도 앞으로 순종시켜야 된다는 것입니다. If our thoughts go against the Word of God,
we need to throw them down and replace them with God's word. 바로 우리의 마음이 하나님의 말씀과 전혀 상반되어 나갈 때요, 우리는 그 생각을 사로잡아서 바로 주님의 그 진리 앞으로 다시금 내가 그것을 굴복시켜야 된다는 것입니다. We don't want to follow our feelings or emotions. We want to follow the word of God. 우리는요, 우리의 생각과 우리의 느낌이 아니라 우리는 하나님의 말씀에 따라서 살아야 되기 때문입니다. Feelings can lead us down the wrong road. 특별히 이 느낌이라고 하는 것은요, 우리를요 계속해서 잘못된 방식으로 이끌어 나갈 수 있는 그런 것들입니다. Our emotions, our feelings can betray us. 특별히 나의 감정, 나의 느낌이라고 하는 건요, 특별히 나를 배반할 수 있는 그런 것들입니다. But faith in the word of God will never lead you down the wrong road. 하지만요, 바로 하나님의 말씀에 대한 나의 믿음은요, 결코 우리를 잘못된 길로 인도할 수가 없습니다. God's word will never betray you or fail you. 특별히 하나님의 말씀은요, 여러분을 배반하거나 여러분을 저버릴 수 있는 그런 말씀이 아닙니다. So take every thought captive to the obedience of Christ. 그렇기 때문에 오늘 고린도후서 10장 5절 말씀처럼 모든 생각을 사로잡아가지고 바로 누구에게? 그리스도께 순종해야 되는 것입니다. So we should confess our sins, 그렇기 때문에 우리가 하나님께 나의 잘못을 고백하고요, claim God's word, 하나님의 말씀을 내 것이라고 주장하며 cast your burden on the Lord, 주님께 나의 짐을 모든 것을 다 내어 맡기고요, capture your thoughts, 그리고 나서 나의 생각을 사로잡아가지고 and continue serving the Lord. 주님을 계속해서 섬기는 것입니다. How easy it is to quit on God when we have failed. 만약에 우리가 어떤 식으로든 내가 실패했을 때요, 하나님 향해 관두고서 포기하는 것은 정말 쉽습니다. Quitting on God is always a mistake. 근데요, 하나님 앞에서 내가 섬기는 것을 그만두고 언제든지 내가 포기하는 것은요, 언제나 항상 그것은 또 다른 실수가 됩니다. But I know that when we fail the Lord, it's easy to give up. 근데 어떤 식으로든 우리가 그렇게 쉽게 포기할 때요, But failure does not have to be final. 근데 바로 그 실패가 우리 삶의 마지막 종착점이 될 필요는 없다는 것을 말씀드립니다. After all, look how God used people in the Bible that made great mistakes, that made great failures, but were used of God. 아까 전에 우리가 살펴봤던 그 많은 그런 성경의 위인들을 통해서 그의 인생들 가운데서 어마어마한 실수를 저질렀고 어마어마한 실패를 저질렀지만 하나님께서 그들을 사용하사 하나님께서 놀랍게 썼던 것들을 우리는 보아왔습니다. Yes, you failed, I failed, but don't allow that failure to define you. 그렇기 때문에 저도 실패했고요, 여러분도 실패하지 않습니까? 하지만 그 실패가 여러분의 인생을 규정하지 않도록 여러분 허락하지 마십시오. You are forgiven. 여러분께서 용서받으셨습니다. You are washed. 바로 여러분께서는 씻김 당했다고. You are justified. 바로 여러분께서는 이미 의로워졌습니다. Stop looking in the rearview mirror and start looking out the front. 계속해서 백미러만 보지 마시고요, 이제는 앞을 향해 좀 보고 나가십시오. Keep your eyes front. Keep going forward for the Lord Jesus Christ. 바로 주님을 위해서요, 주님을 향해서 내가 이제 더 이상 뒤만 바라보지 마시고 앞을 향해서 전진하십시오. And don't allow your past to sideline you for the cause of Christ. 바로 예수 그리스도로 인해서 바로 여러분의 과거가 여러분은 앞으로 나가지 못하게 계속해서 곁길로 내가 거기서 그만 가야지, 근데 멈추게 하지 마시기 바랍니다. Don't live in the past anymore. 여러분 그 과거에 더 이상 이제 매여서 더 이상 살지 마십시오. I know it's a part of your life. 예, 그 과거가 여러분의 삶의 일부긴 하죠. But regardless of your past, no matter how sordid it might be, 여러분의 과거가 어떠하든지 간에 그 과거가 여러분에게 얼마나 큰 상처였는지 상관없이요, you can choose right now to serve God. 바로 여러분께서 지금 이 순간 내가 하나님을 어떻게 섬길 것인지를 선택할 수가 있다는 겁니다. Right now you can live for God. 바로 이 순간에 여러분께서 하나님을 내가 위해서 내가 살겠다고 하는 그 선택을 지금 할 수 있다는 겁니다. Right now you can glorify God. 여러분께서 지금 이 순간에요, 여러분께서 현재를 살아가면서 내가 하나님께 영광 돌리겠다고 하는 그 결단을 할 수 있다는 겁니다. May all of us get up by faith and serve the Lord today. 만약에 여러분께서요, 여기 있는 모든 분께서 오늘 결단하시면서 내가 하나님의 영광을 위해서 내가 살겠노라고 한다면요, Keep going on for God. 바로 계속해서 하나님을 위해서 그렇게 전진하면서 나아가시기 바랍니다. Don't let your failures be final in your life. 여러분의 삶 가운데 내가 잘못했던 나의 패배가 나의 인생의 종점이 되지 않도록 하십시오. Now that can be difficult. 정말 그건 어렵겠죠. There's an illustration I want to use in Ezekiel 24:18. 제가 여러분에게 에스겔서 24장 18절 말씀을 통해서 말씀드리기 원합니다.
Ezekiel the prophet, his wife passes away. 이 말씀에 근거하면요, 에스겔의 아내가, 사랑하는 아내가 그날 죽었습니다. A very difficult situation. 바로 사랑하는 아내를, 내 배우자를 잃었다고 하는 건 너무나도 정말 어려운 그 상황이죠. Ezekiel 24:18 says, At even my wife died, and I did in the morning as I was commanded. 에스겔서 24장 18절 말씀입니다. 에스겔서 24장 18절 말씀에 중반 부분에 이렇게 되어 있습니다. 저녁에 내 아내가 죽었으므로 내가 명령받은 대로 아침에 행하니라. Even after his wife passed away, Ezekiel chose to do the right thing. 에스겔은요, 자기의 사랑하는 아내가 죽었음에도 불구하고 그 다음날 아침에 일어나서 자기가 부여받은 올바른 일을 해야 되는 것을 수행하였습니다. And even though we have failed our Lord Jesus Christ, by his grace we can get up, move forward, even though it's difficult. 그렇기 때문에 우리가 정말 어렵고 힘든 상황 가운데서도요, 바로 하나님의 그 놀라우신 그 은혜로 말미암아 내가 그 자리에서 일어나서 바로 하나님의 영광을 위해서 내가 올바른 일을 수행하면서 나아갈 수 있다는 겁니다. Don't quit on God. 그렇기 때문에 하나님에 대해서 절대로 이런 포기하지 마십시오. May I encourage you this morning to continue to serving the Lord regardless of your past. 그렇기 때문에 제가 여러분에게 도전드리고 싶은 건요, 여러분의 과거의 삶이 어땠든지 간에 지금 이 순간에 내가 하나님을 섬기면서 내가 그분을 선택하며 살겠노라고 결단하시기 바랍니다. In no way am I trying to excuse our failures. 그렇기 때문에 제가 여러분 지금 말씀드린 건요, 여러분의 어떤 과거를 제가 어떻게 변명하려거나 그런 건 아닙니다. But I want to encourage all of us who have failed that our failure doesn't have to define us. 그렇기 때문에 바로 여러분께서 삶에 어떠한 그 실패를 겪었든지 간에 제가 말씀드리고자 하는 건요, 여러분의 그 실패가 최종 종착지일 필요는 없다는 점을 계속해서 강조하며 말씀드립니다. Now going back to Matthew chapter 12 verse 20. 그래서 처음에 저희가 읽었던 그 본문 말씀으로 다시 한번 돌아가겠습니다. 마태복음 12장 20절입니다. 마태복음 12장 20절 저희가 처음 읽었던 본문 말씀으로 돌아가면요, Jesus tells us that he will not break a bruised reed. 예수님께서 말씀하신 말씀입니다. 그는 상한 갈대를 꺾지 아니하며. I like to think of a bruised reed as some man or woman that has recently been saved. 제가 이 상한 갈대라고 하는 것을 어떻게 보면은 최근에 이제 구원받은 바로 형제나 자매라고 저는 생각합니다. They've trusted Jesus Christ as their Savior. 이제 막 예수님을 이제 영접했어요. They are a believer in Jesus Christ now. 바로 예수님을 이제 막 영접한, 이제 막 새로 구원받은 사람들입니다. But they have an horrific past. 하지만 이제 구원은 받았는데 그들의 과거를 살펴보면 너무나도 끔찍한 그런 과거가 있습니다. They're a bruised reed. 바로 그것을 예수님께서 상한 갈대라고 표현하셨어요. That many of us would break and discard. 그래서 많은 사람들이 그런 상처를 보고 더 이상 저런 사람들은 쓸 수가 없어라 하면서 부러뜨려서 그냥 한쪽으로 치워넣는, 버려지는 그런 상한 갈대입니다. If you're a young Christian this morning with a horrific past, 만약 여러분께서요, 여기 있는 상한 갈대와 같이 나의 과거가 그렇게 끔찍하다고 생각되는 분들이 계시다면요, God is not here to break you. 하나님께서는요, 그 상한 갈대를 꺾지 않는 분이라는 것을 기억하시기 바랍니다. He wants to restore you. 바로 주님께서는 여러분이 회복되기를 바라시는 분이십니다. And he can take a bruised reed and make a beautiful sound with it. 바로 그 상한 갈대를 사용하사 너무나 놀랍게 하나님께서 그것을 활용하시는 분이십니다. I think the smoking flax demonstrates a child of God 여기 나오는 또 뒤에 나오는 연기 나는 심지는요, 바로 하나님의 자녀를 얘기합니다. that was once on fire for the Lord. 예전에는 하나님께 정말로 뜨겁게 타올랐던 그 심지였습니다. And now their life just has a little smoke coming from it. 근데 이제는 그런 뜨거운 열정은 온데간데 없고 이제 나는 것이라고는 그 연기만이 그냥 뿌옇게 피어나는 그런 심지였습니다. You and I would step on a smoking flax and put it out. 어떻게 보면 저희는요, 그런 연기 나는 심지를 보면 이제 꺼버리고 한쪽으로 치워버리려고 하죠. But God says he's not going to quench a smoking flax. 하지만 주님께서 저에게 말씀하십니다. 연기 나는 심지를 나는 끄지 않겠노라고. Christian friend, no matter what you've done, God's not done with you. 여러분,
여러분께서 지난 과거에 어떤 일이 벌어졌든지 간에 하나님께서는요, 여러분의 그 과거를 사용해서 내가 그 과거에 내가 감당해야 될 것들을 넌 그거 받아도 돼, 맞아도 싸라고 그렇게 말씀하신 분이 아닙니다. We are in a crowd of failures this morning. 우리는요, 이 아침에 정말로 모든 사람들이 실패 안 한 적이 아무도 없는 그런 우리 군중들의 저희는 둘러싸여 있습니다. And I'm the chiefest. 제가 그 중에서 가장 실패 많이 했던 사람이고요. But God's not done with us. 하지만요, 하나님께서 우리를 거기가 너 끝이야, 넌 더 이상 쓸모없어 라고 하지 않으시는 분이십니다. Please don't allow your failure to define your future. 그렇기 때문에 부디 제가 간청드립니다. 여러분의 그 과거가 여러분의 미래를 규정짓지 않도록 하시기 바랍니다. Failure does not have to be final. 그렇기 때문에 여러분의 실패는요, 그것이 반드시 종점이 될 필요는 없습니다. Let's pray. 기도하겠습니다. Heavenly Father, I pray that you would work in every heart this morning. 아버지 하나님, 주님께서 여기 계신 모든 분 한 분 한 분의 그 마음 가운데 주님께서 역사하여 주시옵소서. Father, may we get a hold of your love, goodness, and grace towards us. 아버지 하나님, 주님께서 저희를 향하신 그 하나님의 선하심과 그 사랑하심과 그 긍휼하심을 저희가 계속해서 붙잡으며 나아갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서. May each one of us, despite our past, 또한 여기에 있는 많은 사람들이 저의 그 과거에 대해서 멸시하고 능멸할 수 있지만요, make a decision this morning to serve you. 하지만 이제는 오늘 이 아침에 저희가 주님을 섬기겠다고 하는 그 결단함으로써 나아갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서. Holy Spirit, work in every heart as only you can. 오직 주님만이 할 수 있는, 주님만이 하실 수 있는 그 하나님의 성령의 능력으로 말미암아 여기 계신 분들 마음 가운데서, 삶 가운데서 주님 부디 역사하여 주시옵소서. Draw us close to you. 저희가 주님 앞에 좀 더 한 발짝 한 발짝 가까이 나아갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서. This we ask in the name of Jesus. 이 모든 말씀을 우리 주 예수님의 이름으로 기도했습니다. Amen. 아멘.